ہمارے ملک کی راجدھانی دلی کے اطراف و اکناف میں بڑے پیمانے پر کسان جمع ہیں اور حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے کسان اتنی بڑی تعداد میں کس بات کو لے کر احتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ دلی کا ماحول سخت سردی کے موسم میں ہے اور کھلے آسمان کے نیچے ہزاروں لاکھوں مرد، بوڑھے، عورتیں تقریباً 75 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں اور اپنا زبردست احتجاج کر رہے ہیں۔ آخر کسانوں کو ایسا احتجاج کرنے کی نوبت کیوں آئی ہے؟ ان کا کیا مطالبہ ہے؟ اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی کسانوں کے اس احتجاج کے ساتھ لوگ سولیڈیرٹی بتا رہے ہیں، یگانگت کر رہے ہیں۔ اس کی اہم وجوہات ہمیں سمجھنا ہے اور اس کسانوں کے احتجاج کو سارے عوام کا احتجاج ہو سکتا ہے، ان کے حقوق کی ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ احتجاج کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ کسانوں کی جو حالت ہے تقریباً 20-30 سالوں سے ان کی حالت بہت خراب ہے۔ آئے دن خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں، کسان خودکشی کرتے ہیں قرض کی ادائیگی میں مشکلات کی وجہ سے، اور جو فصل ہوتی ہے اس فصل کی انہیں صحیح قیمت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ان مجبوریوں کی بنا پر وہ اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں۔ ملک بھر میں کسانوں کی جو معاشی حالت ہے اس میں کوئی بہتری پیدا نہیں ہوئی ہے اور حکومت ان کی معیشت کو بہتر کرنے میں سیریس ایفرٹس نہیں کر پا رہی ہے۔ ایک 20-30 سالوں کے ہم پورے اس دورانی پر غور کریں کہ ایک کلرک کی ایک دفتر میں 20-30 سال پہلے کیا تنخواہ تھی اور آج ان کی کیا سیلری ہے۔ کسی یونیورسٹی میں کسی لیکچرر اور پروفیسر کی تنخواہ آج 20-30 سال پہلے کیا تھی، آج اس کی تنخواہ کی کیفیت کیا ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں آج سے 20-30 سال پہلے لوگ کتنا کماتے تھے، آج کتنا کماتے ہیں۔ تو سرکاری ملازمین کی 20-30 سال پہلے کی تنخواہ اور آج کی تنخواہ، اس میں تقریباً 100% کا اضافہ ہو گیا ہے، اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ لیکن جو کسان ہیں ان کو 20-30 سال پہلے 1 ایکڑ پہ، 2 ایکڑ پہ، 5 ایکڑ پہ اس کو جو آمدنی ہوتی تھی اور آج اس کو 1 ایکڑ پہ، 5 ایکڑ پہ کیا آمدنی ہوتی ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ اگر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 100% اضافہ ہوا ہے تو کسان کی آمدنی میں 10-20% اضافہ ہوا ہوگا۔ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اور ان کے ایمپاورمنٹ کے لیے قرض سے نجات ایسا بل لایا جائے اور ان کو بجلی، کھاد، بیج فراہم کرنے کی ممکنہ سہولتیں فراہم کی جائیں۔ بجائے اس کے کہ ان کو یہ سہولتیں فراہم کی جائیں، ان کو جو منیمم سپورٹ پرائس کا جو قانونی حق ہے جس سے وہ بھرپور استفادہ اب تک بھی نہیں کر سکے، اس کو بالکل قانون میں درج نہ کرنا یہ بہت نقصان دہ ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسانوں کے مسائل کو حل کرے، لیکن ان دنوں 3 قوانین ایسے بنے ہیں، میں ان قوانین کے الفاظ اور اس کے اصطلاحات میں نہیں جا رہا ہوں، جس میں کہا گیا ہے FTPC ایکٹ 2020، ایسنشیل کموڈیٹیز امینڈمنٹ ایکٹ 2020 اور فارمرز کے پروٹیکشن اور ایمپاورمنٹ کے سلسلے میں 3 قوانین حکومت نے فوری بنائے ہیں، اور الیکٹریسٹی امینڈمنٹ بل بھی بہت قریب آنے والا ہے۔ تو ان تینوں قوانین میں وہ کسانوں کی مدد کے بجائے جو کسان پہلے سے خودکشی کر رہے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے اہم بات وہ ہے منیمم جو سپورٹ سسٹم ہے، MSP، منیمم سپورٹ پرائس۔ تو جو کسان کو فصل بونے کی اور فصل تیار ہونے کی، کھاد کی، جملہ اس کی محنت، اس کے جو پیچھے خرچ ہوا، کم از کم وہ قیمت اس کو حاصل ہونی چاہیے اور اس پر کچھ منافع اس کو حاصل ہونا چاہیے۔ تو یہ جو منیمم سپورٹ پرائس ہے MSP، اس کو لیگل کیا جائے، اس کو لیگل رائٹ پہ تبدیل کیا جائے۔
बल्कि जो कुछ कानून अब बना है उस कानून के अंदर इस बात को दर्ज किया जाए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो उसका कानूनी हक है। इसके अलावा ओपन मार्केट है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट की बनाई हुई मार्केट्स हैं। तो ये जो कानून की जो और भी तफसीलात हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो तकलीफ बात यह है कि इसको ओपन कर दिया गया है। हुकूमत तो ये कह रही है कि इससे किसान को फ़ायदा होगा, लेकिन इससे बड़ी बड़ी कंपनियों को, उनके एजेंट्स को, एक्सपोर्टर्स को, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को तो फ़ायदा होगा, लेकिन किसान को फ़ायदा नहीं होगा और आम खरीदार कंज्यूमर को भी फ़ायदा नहीं होगा। दोनों लोग इसमें नुकसान में रहेंगे, आम खरीदार और किसान, और फ़ायदा बिजनेस हाउसेस को, एक्सपोर्टर्स को और बड़े बड़े सरमायादार लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये जो उनका एहतजाज है ये जायज़ एहतजाज है। अगर बातचीत चल रही है, हुकूमत उनसे बात कर रही है, लेकिन बात करने से पहले उन एहतजाजियों पर हमारी पुलिस ने जिस किस्म का रवैया इख्तियार किया है, वो रवैया के बड़े बुज़ुर्गों के ऊपर, बड़ी बड़ी उम्र के लोगों पर, किसान लोगों पर, और वो कोई रास्ता रोके हुए नहीं थे, वो हुकूमत से अपना मुद्दा पेश करने के लिए दिल्ली में दाखिल होना चाहते थे। तो ये जो कुछ हुआ है ये अनडेमोक्रेटिक है और गलत रवैया है। इस पर हम इस रवैये की निंदा करते हैं। इस मौके पर कि एक हमारी फार्मर्स कम्युनिटी, उनके पूरे मसाइल को समझना चाहिए। तकरीबन हमारे देश में जो किसान हैं उनमें के 85% किसान ऐसे हैं जो गरीब हैं, छोटे किसान हैं, और वो महाजनों की और मुख्तलिफ लोगों की जो उनको क़र्ज़ पर पैसा फराहम करते हैं, उनकी गिरफ्त में या उनके पैसों की कमी से उस क़र्ज़ के लेने और उसके ख़र्च को अदा करने में परेशान रहते हैं। और एक 10% किसान ऐसे होंगे जो औसत दर्जे के हैं। सिर्फ एक 4-5% ऐसे किसान होंगे जिनको हम दौलतमंद किसान कह सकें या बाअसर किसान कह सकें। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी जो मामला है, उसमें भी किसानों को तरबियत ना होने की वजह से, एजुकेशन ना होने की वजह से वो उस हक से भी अब इस्तिफ़ादा नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के सिस्टम को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए तो ये किसानों के हक़ में नुकसानदा है। और हम खुद देखते हैं कि अगर किसान अपनी जगह पर नहीं रहेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, तो अर्बनाइजेशन, और अभी लॉकडाउन में हमने देखा है कि लॉकडाउन के मौके पर तकरीबन 8 करोड़ लोग बड़े शहरों से अपने अपने आबाई मकामात को लौटे हैं। तो फ्यूचर का जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है वो सब भी घाटे में रहेगा। तो ऐसे मौके पर हमको जो इस्तेहसाल है और जो इस इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ अपने जायज़ हक़ के लिए किसान मैदान अमल में आए हैं, तो हम ये अखलाक़ी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि हम उनके साथ एगानिगत करें और उनके साथ खड़े हों। तो देश भर के किसान भाइयों से भी और आम जनता से भी हम ये समझते हैं कि किसान भाइयों के इस इशू पर हमको उनके साथ खड़े होना चाहिए। ये मसला सिर्फ किसानों का नहीं है, ये तमाम लोगों का मसला है, और इस किसान मूवमेंट को हम एक पीपल्स मूवमेंट की शक्ल में देखते हैं। और हुकूमत के गलत क़वानीन पर आज हम किसानों के साथ, किसानों के मसाइल को हल करने में खड़े हैं। तो ये एक ट्रेंड होगा देश भर में, और जो भी काले क़वानीन होंगे उनके ख़िलाफ़ हम अवामी जद्दोजहद कर सकेंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि हुकूमत दस्तूर और क़ानून के मुताबिक और मुल्क के बाशिंदों की भलाई के लिए काम करे। इसलिए मुल्क भर में किसानों की इस एहतजाज के साथ जो अपने आप को जोड़ना एक अच्छी बात है। इस मौके पर मैं ये कहूँगा कि मुल्क भर में हम सब को किसानों की इस जद्दोजहद से अपने आप को जोड़ना चाहिए।